شام کے تقریباً 7 بجنے کو تھے اور اچھا خاصا اندھیرا ہو چکا تھا۔ قریبی محلے میں گھستے ہی میں نے اپنی رفتار کم کر دی۔ میں تیزی سے چلتا ہوا دوسری طرف بنی سڑک پر پہنچ گیا، جہاں سے ایک سائیکل رکشے میں بیٹھ کر چوڑا بازار آ گیا۔ یہ بازار ہماری لاہور کی انارکلی اور کراچی کی زیبونیسا اسٹریٹ جیسا تھا۔ ریڈی میڈ کپڑوں کی ایک دکان سے جب میں تھوڑی دیر کے بعد نکلا تو ایک معزز اور پڑھے لکھے ہندو کی طرح میں نے سوٹ پہن رکھا تھا اور ہاتھ میں بریف کیس پکڑا ہوا تھا۔ آشرم میں سوائے ایک کپڑے کے تھیلے کے جس میں ایک میلے کچیلے کپڑوں کا جوڑا رکھا تھا، اور تھا ہی کیا، اپنی چادر تو میں ساتھ ہی لے آیا تھا۔ تھوڑی دیر تک بازار میں مٹر گشت کرنے کے بعد کچھ اور چیزیں بھی میرے بریف کیس میں منتقل ہو چکی تھیں۔ اب میرے قدم ایک ایسے ہوٹل کی طرف اٹھ رہے تھے جہاں عموماً شرفا کا قیام ہوتا ہے۔ ایسے ہوٹلوں پر پولیس شک کرنے کی جرات کم ہی کرتی ہے۔ ہیپی ہوم کے کاؤنٹر پر میرا استقبال ایک خوبصورت لڑکی نے کیا۔ اس نے پہلے سے چھپا ہوا ایک کارڈ میری طرف بڑھا دیا جس میں تمام اندراج انگریزی میں کیے جاتے تھے۔ میں نے اپنی قیمتی قلم سے بڑی نخوت کے ساتھ اس پر الٹی سیدھی لکیریں کھینچی اور کارڈ اس کی طرف بڑھا دیا۔ لڑکی نے مسکراتے ہوئے بغیر پڑھے اسے رکھ لیا اور ایک مؤدب بیرا میرے بریف کیس اٹھا کر میری رہنمائی کرنے لگا۔ لڑکی کے جھکتے ہوئے آداب کہنے کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نپے تلے قدموں کے ساتھ بیرے کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ ایک شاندار سجے سجائے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ مؤدب ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اینی مور سروس سر؟ اس نے مڑنے سے پہلے پوچھا۔ اس مزید خدمت کا مطلب مجھے بخوبی معلوم تھا۔ بھارت میں کسی نوجوان، پھر ایسے نوجوان سے امید رکھنا جو اس قسم کے اعلیٰ ہوٹلوں میں قیام کرے کہ وہ رات کسی ساتھی کے بغیر بسر کرنے گا، یقیناً معجزہ ہی تھا۔ اس لیے جواب میں جب اسے 10 روپے کا نوٹ ٹپ دیتے ہوئے میں نے مسکراتے ہوئے کہا، نو تھینک یو، میں وشنو ہوں، تو اس نے حیرانگی کے ساتھ میری طرف دیکھا، پھر واپس مڑ گیا۔ رات کا کھانا میں نے اپنے کمرے میں ہی منگوایا تھا۔ چونکہ میں وشنو تھا اس لیے میرے کھانے کا مینیو بھی بغیر میٹ والے کھانوں کا پیش کیا گیا تھا۔ رات 10 بجے تک کا وقت میں نے ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں گزارا۔ میں زیادہ شرافت کا مظاہرہ کر کے اپنے متعلق کسی کو سوچنے کا موقع دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہر قدم پر احتیاط درکار تھی۔ ابھی مشن شروع نہیں ہوا تھا اور پے در پے مصیبتیں آنے لگی تھیں۔ میں چوکنا اور بیدار تھا۔ تقریباً 11:30 بجے تک میں اپنے کمرے میں لیٹا مطالعہ کرتا رہا، پھر صبح کو پیش آنے والے واقعات کے بارے میں سوچتا سو گیا۔ صبح میں نے تمام دروازوں کے پردے دوبارہ چیک کرنے کے بعد وہیں کمرے میں نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے مشن کی کامیابی کے لیے دعا مانگتا رہا۔ صبح کا ناشتہ میں نے ڈائننگ ہال میں ہی کیا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد میں اپنے ٹارگٹ کی طرف جا رہا تھا، بلواڑہ ہوائی اڈے کی طرف۔ ہوٹل سے میں عام شہری کے لباس میں ہی باہر نکلا تھا، لیکن ایک ویران سی جگہ اپنے کپڑے تبدیل کرنے کے بعد میں ایک دیہاتی کا روپ دھار چکا تھا۔ اپنے اصلی کپڑے میں نے اسٹیشن کے لاکر میں محفوظ کر دیے تھے اور خود میں ایک سائیکل رکشے میں بیٹھ کر لاری اڈے پہنچ گیا تھا۔ لدھیانے سے ایک بس کے ذریعے میں رائے کوٹ گیا۔ یہاں سے راستے میں میرا ٹارگٹ تھا۔ بس کی کھڑکی سے میں نے دیکھا سڑک کے کنارے ہوائی اڈے کے صرف متعلقہ دفاتر تھے۔ اس کا ٹیکنیکل ایریا یہاں سے بالکل نظر نہیں آتا تھا۔ دشمن نے اتنے بہترین اور منظم طریقے کے ساتھ اڈے کو کیموفلاج کیا تھا کہ بے اختیار اسے داد دینے کو جی چاہا۔ بہرحال ایک سرسری نظر سے میں نے حالات کا اندازہ لگا لیا۔ بس آگے نکل گئی۔ میں نے رائے کوٹ ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا اور جگراؤں اور ملا پور ہوتا ہوا واپس لدھیانہ آ گیا۔ مجھے ہوائی اڈے کے اندر داخل ہونا تھا۔ اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے، یہی سب اہم اور ضروری مسئلہ تھا۔ لدھیانہ میں تقریباً 4-5 بجے پہنچا۔ ایک معمولی سی ہوٹل میں کچھ کھانا کھایا اور 6 بجے ایک سینما ہال میں جا گھسا۔ یہاں ایک خاصی مزاحیہ فلم چل رہی تھی، لیکن میرا خیال پردہ سکرین کی طرف کہاں تھا۔ میں تو اور ہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ ریلوے اسٹیشن سے میں نے اپنے کپڑے حاصل کر لیے تھے اور اپنی معزز شکل اختیار کر لی تھی، جبکہ دوسرے کپڑوں میں نے دوبارہ لاکر میں رکھ دیے تھے۔ کپڑوں کی تبدیلی کے لیے ایک مقامی تفریح گاہ کے کونے میں مجھے بڑی شاندار جگہ میسر آ گئی تھی۔ سینما میں میری ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے نوجوان نے میری ظاہری وضاحت سے متاثر ہو کر مجھ سے راہ رسم بڑھانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے اسے غیر ضروری جان کر کوئی خاص لفٹ نہ کروائی۔ ہاف ٹائم کے بعد جب اس نے ایک بیرے کو آواز دے کر بوتل لانے کے لیے کہا تو مجھے اس کی زبان سے رائے کوٹ اور ملا پور کے لوگوں کا خاص انداز جھلکتا دکھائی پڑا اور امید کی ایک کرن پیدا ہو گئی۔ ممکن ہے یہ نوجوان میرے بنائے ہوئے منصوبے میں کہیں فٹ ہو جائے۔ جیسے ہی بیرے نے اسے بوتل کھول کر دینا چاہی، میں نے بیرے کے ہاتھ سے پکڑ لی۔ 1 نہیں 2، میں نے بیرے سے کہا۔ نوجوان نے حیرانگی کے ساتھ میری طرف دیکھا۔ क्षमा करना यार, असल में एक उलझन आन पड़ी है, वरना मैं कोई ऐसा आदमी नहीं हूँ। उसे दूसरी बोतल थमाते हुए मैंने कहा। कोई बात नहीं सर, उलझनें भी इंसानों के लिए बनी हैं और इसका हल भी इंसानों ही के पास है। शायद मैं आपके किसी काम आ सकूं। उसने मेरी ज़ाहिरी हैसियत से मुतासिर होते हुए कहा। कहाँ रहते हो?
क्या शुभ नाम है तुम्हारा? मैंने इससे दोनों सवाल इकट्ठे कर दिए। राय कोट में रहता हूँ और प्रकाश नाम है मेरा। वेल डन, मेरे मुंह से बेअख्तियार निकल गया। मेरा नाम भी प्रकाश ही है, प्रकाश भाया। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। मैंने वाकई खुशी का इजहार कर डाला। कुदरत ने उसे मेरे लिए गैबी मदद बनाकर जो नाजिल किया था। फिल्म के खात्मे तक हम दोनों बड़े बेहतरीन दोस्त बन चुके थे। प्रकाश रायकोट की एक खत्री फैमिली का लड़का था, लुधियाना में मुलाजमत करता था और यहाँ एक किराए के कमरे में रिहाइश रखता था। अभी तक मैंने ही उससे सब कुछ पूछा था, अपने मुतल्लिक सिवाय अपने नाम के और कुछ नहीं बताया था। मैं उसे ज़बरदस्ती अपने साथ होटल ले आया था। हैप्पी होम के डिनर ने उसे मेरा और भी गर्विदा कर दिया। अपने कमरे में उसके लिए मैंने वलायती शराब के 2 बेहतरीन पैक मंगवा लिए। 3 साल तक अगर मैंने इसे छुआ भी तो मैं मर जाऊंगा। शायद तुम यकीन ना करो, मैं कैंसर की पहले स्टेज से जिंदा वापस पलटा हूँ। मैंने उसे अपने सिलसिले में माजरत करते हुए इससे कहा, महाराज जी, मेरे लिए ऐसी खास ज़रूरत भला क्या थी? उसने तशक्कुराना लहजे में मुझसे कहा, तुम मेरे मेहमान नहीं प्रकाश, मेरे दोस्त भी हो। मुझे हमेशा अच्छे दोस्तों की तलाश रहती है। मैं एक उलझन में गिरफ्तार हूँ, इसलिए वहाँ से यहाँ आया हूँ। आप कुछ कहिए तो शायद। उसने फ़िक्र अधूरा ही छोड़ दिया। दरअसल मैं एक ख़ास मिशन पर यहाँ आया हूँ। हमारे घर एक रिश्ता आया है। लड़का एयरफोर्स में मुलाजिम है। मैंने उसकी शक्ल अभी नहीं देखी क्योंकि रिश्ता घर वालों ने मेरी गैर मौजूदगी में किया है। लड़के का नाम और रैंक मैं जानता हूँ। ये भी जानता हूँ कि वो आजकल बलवाड़ा हवाई अड्डे पर काम कर रहा है। मैंने दिल्ली में उसके मुतल्लिक एक परेशान कुन खबर सुनी है जिसकी तहकीकात करने आया हूँ। ये भी चाहता हूँ कि ये सब कुछ इसकी लाइल्मी में हो जाए। अगर उसे पता चल गया और लड़का ठीक ही निकला तो ख्वामखा एक अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। मैंने बिलाखिर अपने मंसूबे के मुताबिक एक कहानी घड़ी थी। अरे बस इतनी सी बात, मेरा कज़न वहाँ काम करता है। रायकोट के कई लड़के वहाँ मुलाजिम हैं उनके ज़रिए। यही तो सारा मसला है। मैं सिर्फ एक काबिल एतमाद आदमी चाहता जो मुझे अड्डे पर ले जाए और उसे दूर ही से दिखा दे। बाकी मैं जानूँ और मेरा काम। मैंने जवाब दिया, आप इस फिक्र को बिल्कुल जहन से निकाल दें, कल आपका काम हो जाएगा। उसने बड़ी मोहब्बत और जोश से मेरा हाथ दबाते हुए कहा, बहुत शुक्रिया प्रकाश, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी ना भूलूंगा। मैंने होटल इंतज़ामिया को अपने कमरे में एक फालतू बेड लगाने का ऑर्डर दे दिया और वो रात प्रकाश ने ना करने के बावजूद मेरी ज़िद के आगे हथियार डालते हुए वहीं बसर की। अब हम दोनों पक्के दोस्त बन चुके थे। उसके वहम व गुमान में भी ये बात ना आ सकती थी कि दुनिया में इतने अजीम और नेक इंसान भी पाए जाते हैं। सुबह प्रकाश नाश्ता करते ही चला गया। थोड़ी देर के बाद उसकी वापसी हुई। वो काम से छुट्टी लेकर आया था। हम दोनों इकट्ठे ही रायकोट रवाना हो गए। प्रकाश के घर वालों ने मुझे हाथों हाथ लिया। न जाने उसने मेरे मुतल्लिक क्या क्या उन्हें बताया था कि वो लोग मेरे आगे पीछे जा रहे थे। हर दूसरा पहले से बढ़कर मेरी खिदमत कर रहा था। हिंदू माशरे में पर्दा नाम की किसी चीज़ का तस्वर नहीं पाया जाता। जल्द ही हम सब आपस में घुल मिल गए। शाम तक मैं और प्रकाश रायकोट में घूमते रहे। इस इसना में मैंने इर्द गिर्द के इलाके में कायम शुदा तनसीबात का बखूबी जायज़ा ले लिया था। प्रकाश के वालिद की एक खटारा सी मोटरसाइकिल थी जो इस पर हमने रायकोट के इर्द गिर्द देहाती इलाकों में घूमते रहे। मोटरसाइकिल में खुद चला रहा था और जानबूझकर ऐसे रास्तों पर सफ़र कर रहा था जहाँ मोबाइल रेडार सिस्टम या एंटी क्राफ्ट गन्स की मौजूदगी के इम्कानात ज़्यादा थे। पहले ही मरले पर कुदरत ने मेरा भरपूर साथ दिया। उसके इस इनाम पर जो प्रकाश की सूरत में मुझ तक पहुंचा था, मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और पिछले 2-3 रोज़ की कलफ्त कुल्ली तौर पर ख़त्म हो गई। दुश्मन की इस इलाके में नकल हरकत मेरी नज़रों के रास्ते में मेरे जहन में महफूज हो चुकी थी और अब किसी भी वक्त कागज़ पर मुंतकिल होकर मेरे मुल्क तक पहुंच सकती थी। दिन भर हमने जी भर कर आवारागर्दी की। शाम को उसका कज़न सालिक राम ड्यूटी ख़त्म करके घर आ गया। वो हवाई अड्डे की वर्कशॉप में काम करता था। प्रकाश ने बड़ी गर्मजोशी के साथ मेरा तारुफ उससे करवाया। उसका गायबाना तारुफ मुझे पहले ही अच्छी तरह हासिल था। उसकी ही नहीं बल्कि भारतीय नौजवानों की सबसे बड़ी कमज़ोरी मेरे ब्रीफ केस में मौजूद थी। वलायती शराब की बोतल की एक झलक ने उसे मेरा ताबेदार बना दिया। ये झलक मैंने एक ख़ास तरीके से अचानक ब्रीफ केस खोलते हुए उसे दिखाई थी। महाराज जी, आशीष वर्मा नाम के 2-3 ऑफिसर हैं, आप कुछ उनके मुतल्लिक बताइए। उसने अपने होठों पर ज़बान फेरते हुए कहा, यार तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? अगर ये उससे वाकिफ़ होते तो खुद ही चले जाते। प्रकाश ने जब उससे खासा बेतकल्लुफ़ था उसे कहा, ठीक है महाराज जी, मैं बारी बारी सबसे किसी बहाने से आपको मिलवा दूंगा। अपने सभी यार हैं। उसने एक मखसूस अंदाज से आंख दबाते हुए कहा, शुक्रिया भाया, तुमने तो मेरे सर से अच्छा भला बोझ उतार दिया है। रात को दोनों जी भर के शराब नोशी करते रहे। मेरे मुतल्लिक घड़ा घड़ाया बहाना पहले ही मौजूद था, इसलिए किसी ने मुझसे इसरार नहीं किया। रात मैंने रायकोट में प्रकाश के घर पर बसर की। अगले रोज़ सालिक राम तो सुबह सुबह उठकर अपनी ड्यूटी पर चला गया। हमें बाद में आने के लिए कह गया था। थोड़ी देर के बाद हम लोग भी उसके पीछे जा रहे थे। गार्ड रूम में हमारी मुलाकात सालिक राम से करवाई गई। वो हमें अपने साथ वर्कशॉप में ले गया।
सालिक राम की अपने ऑफिसर इंचार्ज से गाड़ी छनती थी, इसलिए किसी ने इसकी बात का नोटिस ना लिया। हर जगह उसने मेरा तारुफ अपने कज़न की हैसियत से करवाया जो दिल्ली से आया था, जिसे हवाई अड्डा और जंगी जहाज़ देखने का बेहद शौक था। हर कोई अपनी अपनी बिसात के मुताबिक मुझे और प्रकाश को खुशामदीद कह रहा था।